கனம் உமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே துதி உமக்கே கனம் உமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഈ പകൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷം? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸ್ವಸ್ಥತಾ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಅಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಲೇ ದೈವಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆ, ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ದೇವರು ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಕಾರಣ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പദ്ധതിയുള്ളവരെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയത്. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ದೇವರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. നിങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ನೀವು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, നിങ്ങൾ അനേകം പേരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ സೌಖ್ಯಪಡಿಸುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. പകൽക്കാലം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എത്ര പേർക്ക് ഇനിയും ഉയരെ ഉയരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ 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 ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അതിനിന്നു പകൽ തുടർന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. വേഗത്തിൽ ചില വചനങ്ങൾ വഴി ചെന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ പോകും. ವೇಗವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ನಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವ. യെരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 33-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വചനം നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ಯೆರೆಮೀಯ 33:6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ഇതാ ഞാൻ രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തി നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും സത്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ಹೀಗೂ ನಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರುವೆನು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ಯೆಹೋವ റാഫ, അവൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാണ്. ಯೆಹೋವ ರಾಫವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ബോഡി, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ ദേഹിയെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ്. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ രോഗശാന്തി എന്നതിന്റെ ഹെബ്രായ വാക്ക് ഇതാണ് അരൂക. ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂಬುವಂತಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥವೇನೆಂದ್ರೆ ಅರೂಕ. അന്നടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറയാമോ? അരൂക. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅರೂಕ. അരൂക എന്ന ഹെബ്രായ വാക്കിന്റെ ಅರ್ಥ ಇതാണ്. ಅರೂಕ ಎಂಬ ಇಬ್ರಿಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ: ಹೀಲಿಂಗ್, ಸೌಖ್ಯ, റിസ്റ്റോറേഷൻ, മാത്രമല്ല പുനഃസ്ഥാಪನೆ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു അരൂക പ്രോസസ്സിംഗിലൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಅರೂಕ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. This is the day of your restoration. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ യഹോവ റാഫ. ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳುವ, ನನ್ನ ಯೆಹೋವ ರಾಫ ഇന്നെ ഒരു അരൂകയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅರೂಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു വചനം കൂടെ വായിക്കാം. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 103-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ: നിന്റെ യൗവനം കഴുകന്റേതുപോലെ പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದ್ದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಯೌವನವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് ഒരു കഴുകൻ തന്റെ യൗവനം പുതുക്കി ബലം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ
പോലെ ഒരു ബലം പുതുക്കണമെന്ന് ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದ್ದಿಗೆ ಯೌವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯೌವನ ಬಂದು ನಾನು ಆರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു കോഴി കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഭൗമികമായത് ചിന്തിച്ച് ഭൗമികമായതിനകത്തായിരിക്കാനല്ല. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಕೋಳಿ ಮರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, എന്നാൽ ഒരു കഴുകനെ പോലെ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ഓ നിങ്ങളുടെ യൗവനം പുതുക്കം പ്രാപിച്ചത്. ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ಪುನಃ ಆತನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഒന്ന് വാഗുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ, ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಾವು ಹೇಳುವ വന്ന ഒരു അളവിലല്ല, ಬಂದ ಹಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ഉയരെ 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 പറക്കുന്ന ഒരു റിസ്റ്റോറേഷൻ. ಉನ್ನತ 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 ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്റെ യൗവനം കഴുകന്റേതുപോലെ പുതുകി വരത്ത. ಯೌವನವನ್ನು ನನಗೆ ಕರ್ತನು ಬರಮಾಡುವವನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. അവൻ എന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തും. ಆತನು ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿಕರಿಸುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ഇവിടെ വായ്ക്ക് എന്നതിന്റെ ഹെബ്രായ പദം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിന്റെ വാക്യതാണ് അദി. ಅಂದ್ರೆ വായ്ക്ക് മൗത്ത്. ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. അദി ಹದಿ അദി ಹದಿ അദി മീൻസ് ಹದಿ ಎಂದರೆ ഓർണമെന്റ്സ്, ಅಂದ್ರೆ ആഭരണങ്ങൾ ಆಭರಣಗಳು. ആഭരണങ്ങൾ. ആഭരണങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ അലങ്കരിച്ച് തിരിച്ചയക്കാൻ പോകും. ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಯೌವನಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಆತನ ಶೃಂಗಾರಗಳನ್ನು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പിശാച് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുത്തത്, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈತಾನು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೋ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അത് മാത്രമല്ല, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ക്രൂശിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചോ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೋ അത് മുഴുവനും നിങ്ങളെ അണിയിപ്പിച്ച് ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ഒരു പുതുക്കത്തിൽ ഉയരെ പറക്കുന്ന ഈ അനുഭവം വഴിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നു പകൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಆರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആമേൻ. ഇന്നു പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ചിലത് അണിയിച്ചിട്ട് അയക്കാൻ പോകും. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳುವ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆರುವಂತೆ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഒരു വേർഡും കൂടെ ചിന്തിച്ച് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും നമ്മൾ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಂತರ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. യെശയ്യായുടെ പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായം. ಯೆಶಾಯ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 26-ാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ಅದರ 26ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, നിങ്ങൾ കണ്ണ് മേലോട്ട് ഉയർത്തി നോക്കുവിൻ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ, ഇവയെ സൃഷ്ടിച്ചതാര്, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾತನು ಯಾರು, അവൻ അവയുടെ സംഖ്യാക്രമത്തിൽ സൈന്യത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അവയെ എല്ലാം പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതാരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ಇದು ಯಾರ ಕುರಿತು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದೇನೆಂದರೆ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവായ ദൈവത്തെ ನಮ್ಮ കുറിച്ച്. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. വചനം പറയാ, യഹോവയായ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുകയാ, ಯೆಹೋವನಾದಂತ ದೇವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, നിങ്ങൾ മേലോട്ടൊന്ന് കണ്ണു ഉയർത്തി ನೀವು ನಿಮ್ಮ നോക്കിക്കേ. ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿರಿ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ? ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ആരെങ്കിലും എണ്ണീട്ടുണ്ടോ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಣಿಸಿರ್ತೀರಾ? നിങ്ങളുടെ തലയുടെ മുകളിലുള്ളതെങ്കിലും? ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದಿದ್ರೂ ಸಹ Never. ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But our God, ಆದರೆ ನಮ್ಮ our ದೇವರು, heavenly Father, ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು, വചനം പറയുന്നു സംഖ്യാക്രമത്തിൽ ಅವയെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു. ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರೆಯುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ആമേൻ, അത് 1 2 3 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಆತನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಆತನು ಕರೆಯುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. അതിനേക്കാളും ഉപരി അവയ്ക്കെല്ലാം അവൻ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. കോടാനകോടി നക്ഷത്രത്തിന് പേരിടുന്ന എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನನ್ನ ದೇವರು, കോടാനകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು അവന്റെ വീര്യം മഹാത്മ്യം നിമിത്തവും അവന്റെ ശക്തിയുടെ ആധിക്യവും നിമിത്തവും അവയിൽ ഒന്നും കുറഞ്ഞു കാണുകയില്ല. ಆತನ ಅತಿ ಬಲ
ബലാഢ്യനും മഹാശക്തനും ആകിരുವುದರಿಂದ അവളുടെ ഒന്നും കಡಿಮೆಯಾಗದು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പകൽ എത്ര പേർ പറയും എന്റെ ദൈവം അവൻ ശക്തിയിൽ മഹാത്മ്യമുള്ളവൻ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is great in his might. ಆತನು ಬಹಳವಾದಂತ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ ദൈവമാണ് ആമേൻ നമ്മളെ പേര് ചൊല്ലി ಆ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಸರೆടുದು വചനം ಕರೆದವನು. പറയുക അതുമൂലം അവയിൽ ഒന്നുപോലും കുറഞ്ഞു കാണുകയില്ല. ಆತನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು. ഓ അവന്റെ ശക്തിയുടെ ആധിക്യം നിമിത്തം അവയിൽ ഒന്നും ഈവൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാർ ഒരു ചെറിയ നക്ഷത്രം പോലും നിലത്തു വീഴണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അറിയാതെ നിലത്തു വീഴുകയില്ല. ಆತನು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಆತನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಹ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, അവന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളും ಆತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವುಗಳು we are so precious in his sight. ನಾವು ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ഒന്ന് പറയാമോ? ಒಂದು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳುವ, എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വിലയേറിയവനാണ്. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಬೆಲೆ ഓ, ಬಾಳುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വളരെ വിലയേറിയവളാണ്. ನಾನು ತಂದೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം അവന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ആമേൻ ആമേൻ. ദൈവ മകളാണ് മകനാണ് ഞാൻ. ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ഈ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ബോധ്യം എന്ന പകൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട്? ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದೆ? ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആമേൻ. ആ കർത്താവ് എന്നെയും നിങ്ങളെ നോക്കി ചോദിക്കുകയാ, ಆ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, എന്നാൽ എന്റെ വഴി യഹോവയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, എന്റെ ന്യായം എന്റെ ദൈവം കാണാതെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് യാക്കോബേ നീ പറയുകയും ഇസ്രായേലേ നീ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ത്? ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നോക്കണേ, ആമേൻ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ നീ എന്താ എന്റെ ന്യായം കാണാത്തത്? ದೇವರೇ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ? എന്റെ വഴി മാത്രം എന്താ നീ ഇതുവരെയും ശരിയാക്കി തരാത്തത്? ಕರ್ತನೇ, ನೀ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ആമേൻ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ആരും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കത്തില്ല. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಸಹ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തവരാരും ഇതിനകത്തില്ല. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವವರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ പല നേരത്തിലും കർത്താവേ ഇത്രയൊക്കെ ഞങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിന് എന്താ ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റം വരാതെ? ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. എന്റെ ന്യായം എന്താ ഇതുവരെയും വെളിപ്പെട്ടു വരാതെ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചവരോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ಈ പറയുകയാണ്, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടായോ? ನಿನಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ? നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? യഹോവ നിത്യ ദൈവം. ಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರ ದೇವರು. ഓ യഹോവ നിത്യ ദൈവം. ಯೆಹೋವನು ನಿತ್ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is eternal God. ಆತನು ನಿರಂತರವಾದಂತ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. എൽ എലിയോൻ. ಆತನು ಎಲ್ ಎಲಿಯೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഭൂമിയുടെ അറുതികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. നിന്റെ ദൈവം നിത്യ ദൈവം. ಆತನು ನಿತ್ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാത്ത പല വിഷയങ്ങൾ, ನಿಮಗೆ ಸದುತ್ತರ ಸಿಗದಿರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, അത് നിങ്ങളിപ്പോ മറന്നു കളഞ്ഞു. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರ್ತಿರಬಹುದು. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ. നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പിൽ എടുത്ത് പലതും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರಬಹುದು. എന്നാൽ യഹോവ നിത്യ ദൈവം. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಯೆಹೋವನಾದಂತ ದೇವರು ನಿತ್ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. കർത്താവ് നീ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ നീ കടന്നുപോയ സകല സാഹചര്യങ്ങളെയും അറിയുന്നവന്. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭ್ರೂಣವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ആ ദൈവം നിത്യ ಆ ദൈവമാകുന്നത് ದೇವರು ನಿತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ നിന്റെ ചില വിഷയങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യുവാൻ അവൻ മതിയായവനാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. ಕಳೆದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു, അതിനകത്ത് ചില വിടുതലുകളുടെ റിസൾട്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ആ ಒಂದು പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞു. ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವವರಾಗಿರಬಹುದು. പക്ഷേ ಆದರೆ കർത്താവ് ಕರ್ತನು
അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയത്, നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത്, റിജക്റ്റഡ് ആയ ചില ഫയൽസിനെ പോലും പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ചില മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ആമേൻ. വചനം പറയുകയാണ്, ವಾಕ್ಯ അവൻ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, ಆತನು ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, അവൻ തളർന്നു പോകുന്നതുമില്ല, ಆತನು ದಣಿದು ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, അവന്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയം. ಆತನ ವಿವೇಕವು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಗಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ക്ഷീണിച്ചു പോകത്തില്ല. ಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, അതൊരിക്കലും അസ്തമിച്ചു പോകത്തില്ല, ಅದು ಕೊನೆ ಕಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ. പിശാച് തന്ത്രങ്ങളെ വെച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല പദ്ധതികളും മുടക്കിയിടുമ്പോൾ, ಸೈತಾನನು ಆತನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸೋಲುವಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡುವಾಗ, കർത്താവ് അങ്ങനെ നിന്റെ ഫയലുകൾ മടക്കി വെക്കുന്നവനല്ല. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವಂತವನಲ್ಲ. അവന്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയമായതുകൊണ്ട്, ಆತನ ಬುದ್ಧಿಯು ಅಪ್ರಮೇಯವಾದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, നീ ചിന്തിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിട്ട് നിന്റെ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് അസാധാരണമായ ചില മറുപടികളെ നൽകാൻ പോവുകയാണ്. ನೀನು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ്, അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശക്തി നൽകുന്നു. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋದಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಶಕ್ತೀಕರಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ബലമില്ലാത്തവന് ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആരെങ്കിലും ബലം കുറഞ്ഞവതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಲಹೀನರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ ಅಂತವರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ പുതു ബലം കൊണ്ട് അണിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನು ಎಬ್ಬಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. പറഞ്ഞേ, കർത്താവിന്റെ ബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳಿರಿ, ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു പുതു ബലം കൊണ്ട് ചില വ്യക്തികളെ നിറയ്ക്കാൻ ಈ പോവുകയാണ്. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ചു പോകും, യൗവനക്കാർ തളർന്നു പോകും, എങ്കിലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ಯುವಕರು ತಡನೆ ಬಲವರು ತಡನೆ ಸೊರಗಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಏರುವರು, ಓಡಿದ ನೀರು ನಡೆದು ಬಳಲರು. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ಕರ್ತನನ್ನು ഹോളിൽ ಕಾಯುತ್ತಾ വന്നതെങ്കിൽ, ಇರುವುದಾದರೆ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ശക്തിയെ പുതുക്കിയിട്ടേ മടങ്ങി ಈ പോകും. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. You are going to renew your strength. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. നിന്റെ യൗവനം കഴുകന്റേതുപോലെ പുതിയ വരത്തക്കവണ്ണം, ಆ ಯೌವನವು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ നിങ്ങളുടെ വായ്ക്ക് നിങ്ങളെ അവൻ ചിലത് അണിയിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಿಸಿ ಆತನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. പുതുക്കം പ്രാപിക്കുക എന്നതിന്റെ ഹെബ്രായ വാക്ക് ഇതാണ്, റിന്യൂ. ನೂತನಗೊಳ್ಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ കാദശ്. ಕಾದೇಶ್ എന്ന് പറഞ്ഞേ, കാദശ്. കാദശ് മീൻസ്, ಕಾದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ റിന്യൂ, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, റീബിൽഡ്, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥದ್ದು, റിസ്റ്റോർ. ಉಜ್ಜೀವನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. പുതുക്കം പ്രാപിക്കുക, ಚೈತನ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, പുതുക്കി പണിയുക, ಹೊಸದಾಗಿ പുനർനിർമ്മിಸುವಂಥದ್ದು, പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർ ഒരു കാദശോട് കൂടെ മടങ്ങി പോകുവാൻ ಬೆಳಗಿನ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾದೇಶೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ? ഈ സഭയുടെ മേൽ ഇതൊരു കാദശിന്റെ സീസൺ വെളിപ്പെടാൻ ಈ പോവുകയാണ്. ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಕಾದೋಶಿನ ಸೀಸನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತೆರೆದುಬಿಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഒരു കാദേശ്, ಒಂದು ಕಾದೇಶ್ കഴുകനെ പോലെ പുതിയ ബലം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരെ പറക്കുന്ന ഒരു കാദേശ്. ಹದ್ದುಗೆನಾಗಿ ಹದ್ದಿನಾಗಿ ಹೊಸವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಏರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದೇಶ್ ಆಗಿ ಏರುವವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆಮೆನ್. ഉയരെ ഞാൻ പറക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഒരു കാദേശ്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳುವ ಕಾದೇಶ್. കർത്താവ് എന്നെ പുതുക്കി പണിയാൻ പോവുകയാണ്. ಕರ್ತನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ എന്തെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു, ಸೈತಾನ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೋ അതെല്ലാം കർത്താവ് ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನನ್ನ ದೇವರು ಕಟ್ಟುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പിശാച്
പിശാച് എവിടെയൊക്കെയാണോ ചിലതിനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്, ಸೈತಾನನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೋ അതെല്ലാം കർത്താവ് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ದೇವನು പിശാച് ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ അമ്മേൻ ഒരു പഴമയെ കൊണ്ടിട്ട് ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു മടുപ്പിനെ കൊണ്ടിട്ടത്, അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങളെ ഒരു റിന്യൂവേഷനിലേക്ക് കർത്താവ് നടത്താൻ പോകുകയാണ്. ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಬರಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಾದೇಶ್ ಕಾದೇಶ ಯಾದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. കാദേശ് ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳುವ ಕಾದೇಶ್. അമ്മേൻ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആർക്കാന്നറിയാമോ ഈ കാദേശ്? ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಯುತ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ. അമ്മേൻ ಆಮೆನ್. അമ്മേ, ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്തോർ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೀರೋ അമ്മേൻ അവൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാദേശിലൂടെ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕಾದೇಶಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು അമ്മേൻ ನಡೆಸುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അമ്മേ, ഈ വെയിറ്റ് എന്നതിന്റെ ഹെബ്രായ വാക്യതാണ് ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಪದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ഖവ. ಕಾವ. ഖവ മീൻസ് ಕಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ അമ്മേ ബൈൻഡ് ടുഗദർ, ഒന്നോടൊന്ന് ചേർത്ത് കെട്ടിവെക്കുക. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು. ആരെല്ലാം ഇന്നു പകൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ പിരിയാത്ത ഒരു ബന്ധത്തിനകത്ത് അമ്മേൻ ഉറച്ചു കാത്തിരിക്കാൻ റെഡിയാണോ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಮೇನ್, you will renew your strength. ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. You will experience the Kadesh. ಅಂತವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕಾದೇಶಿನ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಓರಿ ಬಾಲಧರ್ಮ ಶೂಡಲ್ ವಾದಿಸಂತರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഉയരെ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആമേൻ. ജീസസ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തവരാ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾದಿದ್ದಿರಬಹುದು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഈ വിഷയത്തിന്റെ മറുപടി എന്താ? ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಸದುತ್ತರ? ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ്. ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ആ വെയിറ്റിംഗ് അല്ല, ಆ ಒಂದು ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ, മടുപ്പോടെയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പല്ല. ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೋತು ಹೋಗದೆ ಕಾಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ, പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മറുപടി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പല്ല. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಹೋದಂತ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ, അവനോടൊന്നായി കെട്ടപ്പെട്ടവന, ಆತನ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും മറന്ന്, ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು, എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുത് എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനോട് കൂടെ ഏകാത്മാവായി തീരുന്നവരോട്, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ಅಂತವರು ಮಾತ್ರ ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. അവർ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും. ಅವರು ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಏರುವರು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കാദേശ്. ಕಾದೇಶ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ ಕಾದೇಶ್. എത്ര പേർ ಎಷ್ಟು ಜನ കാദേശിന് വേണ്ടിയിട്ട് ಕಾದೇಶ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ഒരു കാലാവിന് റെഡിയാ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೀರಿ? കർത്താവിന്റെ പ്രസൻസിൽ തന്നെ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾಯುವಂತ ಒಂದು ಸಂತತಿ. ആമേൻ. അങ്ങനെയുള്ളവർ ಅಂತವರನ್ನು ശക്തിയെ പുതുക്കും. ಅಂತವರಿಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ഓ ಕಲಿಸುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ഈ ബോർഡിലെല്ലാം കഴുകനെ പോലെ ശക്തി പുതുക്കും, കഴുകനെ പോലെ ശക്തി പുതുക്കും. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಏರುವಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ആമേൻ. എന്താ ഈ കഴുകനെ പോലെ ശക്തി പുതുക്കും? ಏನದು ಹದ್ದುವಿನ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು? നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കഴുകന്റെ സ്റ്റോറി അറിയാം. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹದ್ದಿನ ಒಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. എന്നാലും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ನಾ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. വേറെ ഒറ്റ ആനിമൽസിലോ ബേർഡ്സിലോ ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് കഴുകനുള്ളത്. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಗುಣ ಈ ಹದ್ದಿಗೆ ಇದೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. അതിന്റെ 40-30 ആ ഏജിനിടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത്, ಅಂದ್ರೆ 30-40 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳೇನೆಂದರೆ, ആ സമയത്ത് അതൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു ಆ പോകും. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. അതുവരെയുള്ള അതിന്റെ ബലമൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಬಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. അതിന്റെ ചിറകിന്റെ തൂവലുകളെല്ലാം ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കും. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. അതിന് പഴയ പോലെ പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
അതിന്റെ നഖങ്ങളൊക്കെ വളഞ്ഞ് ಅದರ ಉಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. തുടർന്നൊരു ഇരയെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ അതിന്റെ നീണ്ട ചുണ്ട്, ಅದರ ಕೊಕ್ಕೆ അതും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വളയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ಅದು ಸಹ ಹೀಗೆ ಕೊಕ್ಕು ಸಹ ಅದು ಹೀಗೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ഒരു ഇരയെ അതിന്റെ ചുണ്ട് കൊണ്ട് കൊത്തിയെടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಅದು ಕೊಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊತ್ತത്തിൽ അതിന്റെ ബലം ക്ഷയിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക. ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಅದರ ಬಲವು ಕುಂದಿ ಹೋದಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ആ സമയത്ത് അതിനൊരു നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു വായ്പുണ്ട്, സാധ്യതയുണ്ട്. സമയದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിന് ചത്തുപോവാം. ಒಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು. അത് അടുത്ത ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ അതൊരു ഭയങ്കര വേദനയേറിയ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗിലൂടെ പോകണം. ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. അതെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ഒരു പർവ്വതത്തിനകത്ത് ഒരു പാറയുടെ ഇടുക്കിനകത്ത് അത് കയറും. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆದಂತ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರ അതിന്റെ സ്വന്തം ചുണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ തൂവലുകളെല്ലാം അത് വലിച്ചു കളയും. ಸ್ವಂತ ಆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು അത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ്. ಅದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ആമേൻ. അത് മാത്രമല്ല ആമേൻ, അതിന്റെ നഖങ്ങളും കൂടെ അത് വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് കളയും. ಅದರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಕಿತ್ತುವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ചുണ്ട് അത് പാറമേൽ ഒരച്ച് ആ പഴയ ചുണ്ടും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರ ಕೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಡೆಗೆ ಅದು ತಿವಿದು ಇದು ಉಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅದು ಹೊಸತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಯಂಕರ ವೇದನೆಯುಳ್ಳ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ്. ಇದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ഈ പ്രോസസ്സിംഗിലൂടെ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ തുടർന്നുള്ള 5 മാസങ്ങൾ ഈ പാറയിടുക്കിനകത്തു തന്നെ ഇതായിരിക്കും. ಇದು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. അതിനുശേഷം ഈ കഴുകനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಈ ಹದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ അതിന്റെ പഴയ തൂവലുകൾ പോയ സ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ ശരീരത്തിലെല്ലാം പുതിയ ഫെദേഴ്സ് വന്നിങ്ങനെ ಹಳೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಚಿಗುರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಳೆದಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. പഴയ നഖങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ നഖങ്ങൾ അതിന് വരിക. ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಉಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಉಗುರುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. അതിന്റെ പഴയ ചുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതുക്കം പ്രാപിച്ച ഒരു ചുണ്ട് അതിന് ലഭിക്കും. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹಳೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കഴുകനെ കണ്ടാൽ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ഒരു യൗവീകൾ യൗവനത്തിലുള്ള ഒരു കഴുകൻ എങ്ങനെയാണോ ഇതുപോലെയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಹದ್ದಿನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദൈവ പൈതൽ, കർത്താവിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതൽ ഒരു കഴുകനെ പോലെ ശക്തിയെ പുതുക്കും എന്ന് വചനം പറയുന്നത്. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ഇതുപോലെയാണ് ദൈവമക്കൾ അമ്മേൻ പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് ഉയരെ പറക്കുവാൻ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಹೇರುವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ഈ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. കഴുകന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്നറിയാമോ? ಈ ಒಂದು ಹದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ യൗവനം പ്രാപിച്ച പുതിയ കഴുകൻ, ಯೌವನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಹೊಸ ಹದ್ದು, അതിന് അമ്മേൻ അനേകം ദിവസങ്ങൾ വിതൗട്ട് വൺ സിംഗിൾ ലാൻഡിംഗ് ഉയരത്തിൽ പറക്കുവാൻ കഴിയും. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವೇ ಹೊಸತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. അനേകം ദിവസങ്ങൾ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ ഇതിന് പുതിയ ബലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിനേക്കാളും ഉയരെ പറക്കുവാൻ കഴിയും. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಅದು ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഇതാണ് ആമേൻ ഒരു കാദശ് പ്രാപിച്ച കഴുകന്റെ ആമേൻ ആ പുതിയ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ಇದೇ ಹಾಗೆ ಕಾದೇಶನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಹದ್ದಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഇതുപോലെ നിങ്ങളിൽ അനേകം പേർ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ആമേൻ പല വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത്
അമ്മേൻ വേദനയിലും ദുഃഖത്തിലും അമ്മേൻ പുറത്തു പറയുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലൂടെയും പോയതാ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದ ಆಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವೇದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಂತವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. പക്ഷേ ಆದರೆ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതിരുന്നത്, ನೀವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತದಕ್ಕೆ, നിങ്ങൾ നിർമൂലമാകാതിരുന്നത്, ನೀವು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ കർത്താവിന് നിങ്ങളെ ഒരു കഴുകനെ പോലെ ഉയരത്തിൽ പറപ്പിക്കുവാൻ ചില പദ്ധതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಟ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ കഴിഞ്ഞ നാളുവരെ നിങ്ങൾ ഓടി, പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ക്ഷീണിച്ചു. ಅದೇ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ನೀವು ಓಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಬಳಲಿ ಹೋದರಿ. കഴിഞ്ഞ നാളുവരെ നിങ്ങൾ നടന്നു, പക്ഷെ പലപ്പോഴും തളർന്നു മടുത്തുപോയി. ಆದರೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ನಡೆದು ಹೋದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಬಳಲಿ ಹೋದರಿ. എന്നാൽ കർത്താവിനെ കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കഴുകനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹದ್ದಿಗೆ ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, അമേൻ, നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ഓടുന്നവരും അമേൻ തളർന്നു പോകാതെ നടക്കുന്നവരുമായി പുതുബലത്തോടെ പറക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു. ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನೀವು ಓಡಿದರು ದಣಿಯರಾಡಿರಿ, ನಡೆದರು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. അമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. പക്ഷേ ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാദശിലോട്ട് വരുന്നത് ഇത്ര പെയിൻഫുൾ ആണ്. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾದೇಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ನೋವು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ഇത്രയും വേദന സഹിച്ചാലേ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ പോകാൻ പറ്റും. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವೇದನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാദശ് വേണോ? ഇത്രയും പെയിൻഫുൾ, ഓൾറെഡി ഒത്തിരി വേദനയിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പോയി. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ನೋವು ಇರುವಂತ ಕಾದೇಶ್ ಬೇಕಾ? അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു. ಆಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഇനി ഞാൻ പെയിനിലൂടെ പോകുമ്പോഴല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಬ್ಬನು കാൽവറി ക്രൂശിൽ, ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಸಿಯಲ್ಲಿ ആ വേദനകളിലൂടെയും ഒറ്റപ്പെടലിലൂടെയും ദുഃഖത്തിലൂടെയും എല്ലാം പോയതുകൊണ്ട്, ಆ ಒಂದು ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു കാദശുണ്ട്. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾದೇಶಿದೆ. ആമേൻ. ഇനി ഒരു കഴുകൻ പോയ ഒരു വേദനയിലൂടെയും നീ പോകണ്ട. ಇನ್ನು ಅದಿನಾಗಿ ಯಾವ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀ ಹೋಗಬೇಡ. ആമേൻ. വേദന അനുഭവിച്ചാലേ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു കാദശുള്ളൂ എന്നല്ല പ്രിയ ദൈവമൈതലേ. ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದೇಶಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ആമേൻ. നീ അനുഭവിച്ചതിന്റെ ഒരു റിവാർഡും പ്രതിഫലവും റിനോവേഷനും അല്ല നിന്റെ ലൈഫിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നത്. ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ನೋವು, ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ದುಃಖ, ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಪುನಃ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിന്റെ വില അനുഭവിക്കുന്ന ആ കാദശ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದೇಶನ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, അമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ പോരാ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನಗೆ, അമേൻ, അങ്ങ് അനുഭവിച്ചതിന്റെ, ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തീർത്തതിന്റെ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದು, അമേൻ, അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ നിറവേറ്റിയതിന്റെ ഒരു റിസ്റ്റോറേഷൻ, ഒരു റിനോവേഷൻ, ഒരു റീബിൽഡിംഗ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഇന്നു പകൽ ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪುನರುಸ್ಥಾಪನೆ, ಪುನರ್ಕಟ್ಟುವೆ, ಪುನರ್ಚೈತನ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. അമേൻ. ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳುವ, കർത്താവേ, ഞാൻ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ഒന്നും അല്ലപ്പാ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಏನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചത്, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അടികളേറ്റത്, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ നീ എനിക്ക് ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು വേണ്ടി ತಿಂದದ್ದು, മുറിവേറ്റത്, ನೀ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗಾಯಗಳನ್ನು നീ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്ദിതനായത്, ಕರ್ತನೇ, ನೀ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ നീ ನಿಂದೆಗೆ എനിക്ക് ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടത്, ಕರ್ತನೇ, ನೀ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, അതിന്റെ ഒരു കാദശ്, ಅದರ ಒಂದು ಕಾದೇಶ್, അതിന്റെ ഒരു കാദശ്, ಅದರ ಒಂದು ಕಾದೇಶ್. ഓ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ಅದನ್ನು ಆಶಿಸುವವರು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ. അമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കാൻ ನಾನು പോവുകയാണ്. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, അമേൻ. ഞാൻ ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കാൻ ನಾನು പോവുകയാണ്. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ഞാൻ ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കാൻ ನಾನು പോവുകയാണ്. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Do you know who are you?
ನೀವ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? അമ്മേ ಆಮೆನ್. പഴയ നിയമത്തിൽ ಹಳೆಯ ಉಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ കഴുകനോട് സമമാക്കി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಆ ಈ ಹದ್ದಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. എക്സോഡസ് 19:4, ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 19:4, ಡ್ಯೂಟ್രോമി 32 അധ്യായം, ಡಿಟರ್ನಾಮಿ 34ನೇ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ഇതെല്ലാം പറയുകയാണ്, ഒരു കഴുകൻ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേലേ ഞാൻ നിന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ചുമന്നു ಈ കൊണ്ടുവന്നു. ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറഞ്ഞേ, ആമേൻ, എന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പിതാവായ കഴുകന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഞാൻ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸ್ವರ್ಗದ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರ ಹದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು. ആമേൻ. പറഞ്ഞേ, ഞാനൊരു കോഴിക്കുഞ്ഞല്ല. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳುವ, ನಾನು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಿಂತಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ആമേൻ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാ ചെയ്യുന്നത്. ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ. എന്നാൽ ಆದ್ರೆ ആമേൻ, ಆಮೆನ್, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഒരു കഴുകനെ ನಿಮ್ಮ പോലെ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯು ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ. ആമേൻ, ആമേൻ. അതുപോലെ അവൻ ഉന്നതത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉന്നതമായത് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉന്നതമായ പദ്ധതികളെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಉನ್ನತವಾದಂತ ದೇವರು ಉನ್ನತವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ, ആമേൻ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാനും എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ പോലെ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯ ಹಾಗೆ. ഭൗമികമായ എല്ലാത്തിനെയും വിട്ടിട്ട്, ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ആമേൻ, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ പോവുക. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I'll tell one story. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യന് ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ഒരു കഴുകന്റെ മുട്ട ലഭിച്ചു. ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ കഴുകന്റെ മുട്ട, ഈഗിൾസ് എഗ്. ಹದ್ದಿನ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ആ മനുഷ്യൻ കുറെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ കഴുകന്റെ മുട്ടയും വെച്ചു, മുട്ട വിരിഞ്ഞു. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಒಂದು ಕೋಳಿಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಟನು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ഈ കഴുകൻ കുഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ಈ വെച്ചാ, ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಮರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ഈ അമ്മ കോഴി ബാക്കി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇതും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಕೋಳಿ ಈ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. അമ്മേൻ, അമ്മ കോഴി പതുക്കെ ഈ ചപ്പിന്റെ ചവറിന്റെ ഇടയിൽ പതുക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕೋಳಿ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೆದಕುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് കണ്ടു പഠിക്കും. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೆದಕುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. അത് കണ്ട് ഈ കഴുകൻ കുഞ്ഞും ചെയ്യും. ಅದು ಸಹ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಮರಿ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെയാണ്. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. Even though we are the children of God, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ അമ്മേ, നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ನಾವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ചെയ്തു വരുന്നത്. ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ, ಒಂದು സമಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ലോക മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യുന്നോ അത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ, ആമേൻ, ಆಮೆನ್, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനംമാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಾಂತರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ಅನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. കർത്താവിന്റെ സാഹചര്യം ഒന്ന് മാറണേ, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಲಿ, സിറ്റുവേഷൻ മാറണമേ, ನನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಲಿ. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറയാം, സിറ്റുവേഷൻ അല്ല മാറേണ്ടത്, നിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് ആണ് മാറേണ്ടത്. ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು. നീ കോഴിക്കുഞ്ഞല്ല, ನೀನು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲ, നീ ഒരു കഴുകന്റെ കുഞ്ഞാണ്. ನೀನು ಹದ್ದಿನ ಒಂದು ಮರಿಯಾಗಿದೀಯಾ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ആമേൻ. നിന്റെ ഭൗതികമായ സിറ്റുവേഷൻസിനകത്ത് ഒതുക്കിയിടാൻ പിശാച് പദ്ധതി ನಿನ್ನ ഇടുമ്പോൾ, ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೈತಾನ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ, കർത്താവ് പറയുകയാ, ಕರ್ತನ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ആമേൻ, നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ನೀನು കാത്തിരുന്നു, ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರು. നീ ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರೆ, സകല ആകാശ സൈന്യത്തെയും സംഖ്യാക്രമത്തിൽ വിളിച്ചു പേരിടുന്നവനായ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മകനാണ്, മകളാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവും ബോധ്യവും നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದಿರುವಂತಹ ದೇವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಮಗನು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೆನೆಸುವುದಾದರೆ, നിങ്ങൾ ഉയരെ പറക്കും. ನಾವು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೇವೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ಆ ദിവസം ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ഒരു ദിവസം ഈ കഴുകൻ കുഞ്ഞ് ആകാശത്തിൽ വേറൊരു കഴുകനെ കാണുകയാണ്. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಮರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿತು. നോക്കുമ്പം അതേ ചിറക്, ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ರೆಕ್ಕೆ, അതേ ചുണ്ട്, ಅದೇ ಕೊಕ್ಕೆ, അതേ നഖങ്ങൾ, ಅದೇ ಒಂದು ಉಗುರುಗಳು. എന്നെ പോലെ തന്നെ ಅಯ್ಯೋ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಾಗೆ ಉಂಟು.
കണ്ടാൽ ആ കഴുകനെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ. ಅಯ್ಯೋ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಆ ಹದ್ದಿದೆ, ಅದರ ಹಾಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. അവൻ ഏതു ദൈവവചനത്താലാണോ ജനിച്ചത്, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ അതേ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ദൈവവചനത്താൽ ഞാനും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಸಹ ಜನಿಸಿದ್ದೇನೆ. അവന്റെ മേൽ ഏതു പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവാണോ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪುತ್ರತ್ವದ ಆತ್ಮ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ അതേ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്റെ ಅದೇ മേലെ ಪುತ್ರತ್ವದ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಹ ಇದೆ. അവനെ ആദ്യ പുത്രനാക്കിയിട്ട് ಅವನನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമാക്കി സ്വർഗം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ನಂತರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹೋದರರಾಗಿ ಕರ್ತನು ഓ, ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ഈ കഴുകൻ കുഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടപ്പോ ಈ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಮರಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടവനല്ലല്ലോ, ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഓ ಇರುವವನಲ್ಲ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടവളല്ലല്ലോ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವಳಲ್ಲ. അത് പതിയെ അതിന്റെ അമ്മ ചിറകൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಚಾಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು, ಬಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അനക്കാൻ തുടങ്ങി. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാ, നിങ്ങളുടെ ചിറകുകളെ ഒക്കെ ഒന്ന് അനക്കാൻ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ, അത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അനക്കാൻ തുടങ്ങി. ಪುನಃ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾ ಹೇಳಲು ഒരു ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. കോഴി കുഞ്ഞിനെക്കാളും, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ഒരു കാക്കയെക്കാളും, ಒಂದು ಕಾಗೆಗಿಂತಲೂ, ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന സകല പക്ഷികളെക്കാളും ഉയരെ ഉയരെ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ 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 ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ആമേൻ, ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് അത് പറന്ന് ആ കഴുകനോടൊപ്പം എത്തി പറക്കാൻ തുടങ്ങി. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಆ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. പ്രിയ ദൈവമൈതല്ലേ, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, അമ്മേ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കഴുകൻ കുഞ്ഞായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തെ ഡീൽ ചെയ്യണം. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರ ಹದ್ದಿನಾಗಿ ಇಳಿದು ನೀವು ಹಾರುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸೋನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. പക്ഷേ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಆಶಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, അവൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പോലെ ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് ಆತನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ആമേൻ, ಆಮೆನ್, ഇനി ഒന്നുകൂടെ അവൻ താഴെ ഇറങ്ങി വരാനല്ല, ಇನ್ನು ಆತನು ಇಳಿದು ಬರುವಂತದಲ್ಲ, ഞാൻ അവനൊപ്പം ഉയരുവാ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ഓ, ಹಾರುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ നോക്കി പറയാ, ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ്. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ സാധാരണക്കാരിയല്ല, ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ആമേൻ, ഞാൻ സാധാരണമായ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ഈ വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ, നിങ്ങളെ കർത്താവ് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಂಡರೆ, ആമേൻ, എഫെസ്യർക്ക് ലേഖനം പറയുന്നു, ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಸತ್ತಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನು ಬದುಕಿಸಿ ಮೇಲೆಗೆ ഉയരത്തിൽ അവനോട് കൂടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചവരാണോ? നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ನೀವು മരിച്ചവരാണോ? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ತವರಾಗಿರುವುದಾದರೆ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് കൂടെ അടക്കപ്പെട്ടവരാണോ? ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಣಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುವುದಾದರೆ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരാണോ? ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತವರಾಗಿರುವುದಾದರೆ, നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿರುವಂತದ್ದು പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഇടമായ സ്വർഗത്തിൽ. ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഒന്ന് പറഞ്ഞ, ഇനി ഭൗതികമായ ഒരു വിഷയത്തിനും എന്നെ തൊടുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. ಇನ್ನು ಭೌತಿಕವಾದ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳುವ, ആമേൻ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞല്ല. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲ, ആമേൻ, ഞാൻ ഒരു കഴുകന്റെ കുഞ്ഞാണ്. ನಾನೊಂದು ಹದ್ದಿನ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. wait upon the Lord എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಯುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ആമേൻ, ಆಮೆನ್, already your spirit is, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ അതൊരു കഴുകന്റെ എങ്ങനെയാണോ തന്മ ആ ഫുൾനെസ് അതിനകത്തുണ്ട്. ಆ ಒಂದು ಹದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ഒരു ചേഞ്ച് വേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് ಒಂದು ചോദിച്ചാൽ, ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೆ in your mind, ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. അവിടെയാണ് റീബിൽഡിംഗ്, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಬೇಕು, അവിടെയാണ് റിസ്റ്റോറേഷൻ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, അവിടെയാണ് റിനോവേഷൻ. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. അതിന് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു വെയിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. അപ്പോഴാണ്
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ഓ ഞാൻ അവനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ನಾನು ಆತನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ഓ ഞാൻ അവന്റെ പ്രിയ മകളാണല്ലോ. ನಾನು ಆತನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ഞാൻ അവന്റെ പ്രിയ പുത്രിയാണല്ലോ. ನಾನು ಆತನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ഈ വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കേറുമ്പോൾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ആമേൻ, നിങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉയരങ്ങളിൽ ഒരു കഴുകൻ എങ്ങനെയാണോ പറക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പറക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಾರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ഹല്ലേലൂയ. ആർക്കൊക്കെ ഇന്ന് പകൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാദശിന്റെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದೇಶಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? അങ്ങനെയുള്ളൊരു പറഞ്ഞേ, ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು കർത്താവിനോട് കൂടെ, ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, അവനുമായി ഒന്നായി, ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, അവന്റെ പ്രസൻസിനെ അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിച്ച്, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ നാൾതോറും ഒരു കഴുകനെ പോലെ പുതുബലം പ്രാപിച്ച് ಅದ್ದಿನಾಗಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ പോവുക. ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರೈಸಪಡುತ್ತೇನೆ. ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುವರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ആമേൻ. അടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞല്ല, ನಾನು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲ. ആമേൻ. ഞാനൊരു കഴുകന്റെ കുഞ്ഞത്രേ, ನಾನು ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ആമേൻ. കർത്താവ് ഇന്ന് എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റപ്പിനെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. കർത്താവ് ഇന്ന് എന്നെ പരിപൂർണമായും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പകലാണ്. ಕರ್ತನು ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. കർത്താവ് എന്നെ പരിപൂർണമായും ഒരു റീബിൽഡിംഗിലൂടെ, റീകൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ എന്റെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പകൽ. ಕರ್ತನು ಪುನಃ ನನ್ನನ್ನು ಪುನರ್ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಆತನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಾಯಿಗಳು പറഞ്ഞ ഒരു കഴുകൻ ഉയരെ പറക്കുന്നത് പോലെ ಅದು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಹೇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ഞാൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഉന്നതಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ആമേൻ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഉയരെ ಹೇಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಡುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ഓ ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും, 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 ഉയരെ ഉയരെ ഞാൻ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഉന്നതന്റെ മഹിമയും എന്റെ ഉന്നതന്റെ മഹത്വം എന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ ആടുവേ 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 ഓ ആടുവേ ആടുവേ ശമ രാമ സന്ദേരേ തേരേ രാമ ശബ്ദ തേരേ രാമ ശബ്ദേ തേരേ റിമ ശബ്ദേ റിമാനാഗ ശബ്ദേ റിമ ശബ്ദേ റിമാനാഗ ശബ്ദ റിമ കരാദേ ശഗരാദ തേരേ റിമ ശബ്ദേ എന്തേലു ഇരുവന ഉയരങ്ങളിൽ ഉന്നതന്റെ മഹിമ എന്തേലു ഇരുവന ഉയരങ്ങളിൽ ആടുവേ ആടുവേ ശാമാന താരാമാന ശല്ലേല ശാമാന റീബാ ശബ്ദാന തരീബാന ശബ്ദനേ റീബാന ശബ്ദനേ റീബാന ശബ്ദനേ റീബാ ശബ്ദേ റീബാന ശബ്ദനേ റീബാന തേരേ റീബാന ശബ്ദനേ റീബാന മഹിമേ ശബ്ദേ ഇരുവക റീബാന ശബ്ദേ റീബാന ശബ്ദനേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഉയരാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ജനത്തെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ break it. We break every bondage in the mighty name of Jesus Christ. ശബ്ദേ റീമാനാഗ ശബ്ദേ റീമാന ശബ്ദേ റീമാനാഗ ശബ്ദേ റീമാമാവ ശബ്ദാനാഗ തീരാനാഗ ശബ്ദേ റീമാനാഗ ശബ്ദാന തീരാനാഗ ശബ്ദേ ഉയരേ ഉയരേ നമ്മേ ഇരുവക
ಹಾರುವೆನು ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ ಹಾರುವೆ ತೀರನಾದ ತೀರವರಂತ ತೀರಮಾನ ಶಬ್ದದ ತೀರಮಾನ ಶಬ್ದವೇ ಶ್ರೀಮಾನವ ಶಬ್ದದ ತೀರನಾದ ತೇರೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗಾರಗಾನ ತೀರಮಾನ ಶಬ್ದವೇ ಶ್ರೀಮಾನವ ಶಬ್ದದ ತೀರನಾದ ರಮೋ ಶಬ್ದದ ತೀರನಾದ ತೇರೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾನವ ಶಬ್ದದ ತೀರನಾದ ತೇರೆ ಶ್ರೀಮಾನವ ಶಬ್ದದ ತೀರೆ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು ಉನ್ನತ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ ಶಬ್ದೆ ತೀರಮಾನ ಶಬ್ದವೇ ತೀರಮಾನ ಶಬ್ದದ ತೀರಮಾನ ಶಬ್ದದ ತೀರಮಾನ ಶಬ್ದದ ತೀರಮಾನ ಶಬ್ದದ ತೀರಮಾನ ರೀಮಾಮ ಹಂದರೇದ ರೀದಲಾದರ ದರಗರ ಹಂದರ ರೀಮಲಮ ಶಬ್ದರ ಬಲಬರ ಮೌಢ ಪ್ರೌಢವರಂದರ ದೇವಿಗಾರ ಶಬ್ದರ ಬಲಬರ ಮೌಢವರಂದರ ಹಂದೇರ ಇರುವಾಗ ಹಂದರ ಮೌಢ ಹಂದೇರ ಹಂದರ ಬಲಬರ ಮೌಢ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾക്കകത്തെല്ലാം അവരൊരു വലിയ റിസ്റ്റോറേഷനെ പകരുകയാണ്. ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ചില കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് തലമുറകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില കണ്ണുനീരുകൾക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിടുന്നത് കർത്താവ് ಕೆಲವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. അമ്മേ ചില ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുകയാണ്. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. കൂടെ പറയുമ്പോൾ ചില യൂട്രസുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുന്നത് എന്നെ കാണിക്കുന്നു. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ചില ഫിയറിന്റെ സ്പിരിറ്റ് പുറത്തു പോവുകയാണ്. ಕೆಲವೊಂದು ಭಯದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഇറഗുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചിലത് ಬೆಳಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು അമ്മേ അതിപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഡിവൈൻ ഓർഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ ನಡೆಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, നിങ്ങൾ പുറത്തു പറയാത്ത ചില ഫാമിലി വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಿರುವಂತ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അസാധാരണമായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യുക. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಆ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുക, ಕರ್ತನಾತ್ಮನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, നീ സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ നിന്നു ನೀನು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ നിന്നെ ഉയരത്തിലേക്ക് ನನ್ನ ದೇವರು വാഹനം ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೀತಿದೆ. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാനൊരു കോഴിക്കുഞ്ഞല്ല. ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳುವ, ನಾನು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲ, ഞാനൊരു കഴുകന്റെ കുഞ്ഞ. ನಾನು ಹದ್ದಿನ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. അതുകൊണ്ട് ഉയരേ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഉയരേ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഉയരേ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഉയരേ ഉയരേ ആടുവേ 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 ഉന്നത മഹിമേ തന്റെ ഇരുവക
ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ ಹಾರುವೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ 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 ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ 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 ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ 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 ആനന്ദത്തോടെ ആടൂ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടൂ ആനന്ദത്തോടെ ആടൂ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടൂ black t-shirt ഇട്ടിരിക്കുന്ന മോളെന്ത് black specs പോട്ടിരിക്കീங்க ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್. ನೀವೇ ಶಿಲ್ಪ. മോളെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിന്നെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു പദ്ധതി. പരിശുദ്ധാത്മന ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. അമ്മേ ഇതുവരെയും സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിന്നെ ഇട്ടെങ്കിൽ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಳಿ ಮರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ കഥാ പറയുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വാഹനമേറ്റി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നു. ಆದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. പിശാചു പലപ്പോഴും നിന്നെ തകർത്തു കളയാൻ പദ്ധതി ഇട്ടതാ. ಸೈತಾನ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ആമേൻ. ನೋಡಿದನು. പക്ഷേ കർത്താവിനോട് പറയുക ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವುದೇ ഒരു ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ കഴുകൻ തന്റെ ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നത് ಯಾವ പോലെ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು കർത്താവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടും. ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. നിന്റെ അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ആകും. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. നിന്നെ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ಕಾಣುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ഇവൾ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ നിന്നെ കർത്താവ് മഹത്വമുള്ള ഒരു കിരീടം അണിയിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു അമ്മേ നീ അകത്താളത്ത് വെച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലത് പ്രാപിക്കും. ಅಂತ ಕರ್ತರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു 4th മന്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ടേണിംഗ് സംഭവിക്കാൻ പോകും. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ. നീ യഹോവയുടെ കയ്യിലെ മൂർച്ചയേറിയ ഒരു ആയുധമായി മാറാൻ പോകുന്നു. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಚೂಪಾದಂತ ಬಾಣವಾಗಿರುತ್ತಿ. നിന്റെ വാക്കിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിലയുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും എൻ കാൽകൾ ആനന്ദത്തോടെ ആടും കണ്ടാലും എത്ര വലിയ കരുണയെന്നെ ചൊരിഞ്ഞ് ശാന്തതയിലെടുത്ത താരകൾ കഴുകി കണ്ടാലും എത്ര വലിയ കരുണയെന്നെ ചൊരിഞ്ഞ് ചന്തുവെളിഞ്ഞെടുത്ത താരകൾ കഴുകി ആളോടിഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്നെന്റെ ആയുസ്സിനെ രാജകോലാഹലം കൊണ്ടു നിറച്ചു ജീവിപ്പിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും കൂടെ നടന്ന കൂട്ടർ പാതി വഴി വിട്ടിട്ടോടെ സങ്കടത്താൽ ചൊമ്പിച്ചു ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിന്നാലും കൂടെ നടന്ന കൂട്ടർ പാതി വഴി വിട്ടിട്ടോടെ സങ്കടത്താൽ ചൊമ്പിച്ചു ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്നാലും സന്ധ്യയിൽ വിരാമം വന്നു നീയൽ മൂടിയാലും രാവിലെ ആനന്ദമൻ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ നിലയാടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ഭൂഗോളം ഉണ്ടാകുമോ പേരാവിന്റെ ആരും തന്നെ പണ്ടു പണ്ടേ പേര് ചൊല്ലി വേര് ചെന്ന് ഭൂഗോളം ഉണ്ടാകുമോ പേരാവിന്റെ പണ്ടു പണ്ടേ പേര് ചൊല്ലി വേര് ചെന്ന് പന്നു തമ്പൂര തന്നെ കോടാകോടി രൂപയുമായി എന്നെ തന്നോടു കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമെന്ന് ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ആനന്ദത്തോടെ ആടും ഉന്നത മഹിമൈ നന്മേലെ ഇരുവക മേലಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು ಉನ್ನತ ಮಹಿಮೆ ನನ್ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು ಹಾರುವೆ ಹಾರುವೆ ಶಬ್ದನಲ್ಲಿ ಹಾರುವೆ ಹಾರುವೆ ಶಾರುವೆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಶಾರುವೆ ಹಾರುವೆ ಶಾರುವೆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಶಾರುವೆ ಹಾರುವೆ ಹಾರುವೆ ತೇರೆ ಮೇಲೆ ಚಾರುವೆ ಶಬ್ದೆ ಪ್ರೇಮ ಶಬ್ದನಲ್ಲಿ ಹಾರುವೆ ಶಾರುವೆ ರಾಮ ಶಬ್ದ
ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು. ಉನ್ನತನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು. ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ ಹಾರುವೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ 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 ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ ಹಾರುವೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ 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 ಯೇಸು ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು. ಉನ್ನತನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ പുതിയ ഭാഷകൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ മേൽ തരുകയാണ്. ಭಾಷೆಗಳು ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ. You are going to conquer. ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳು. ಓ നിങ്ങൾ ചില ആത്മമണ്ഡലങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಕೆಲವೊಂದು ಆತ್ಮ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഈ സഭ ഉയരെ ഉയരെ ഞാൻ പറക്കും. ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഉന്നതനം ക്രിസ്തു എന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതാ. ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കും ഞാൻ. ഉന്നതനായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ. ആമേൻ. അവൻ ഇരിക്കുന്ന ഉയരത്തിൽ തന്നെ എന്നെയും കർത്താവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും മേൽ പറക്കുകയാണ്. എല്ലാ വിഷയಗಳ മേലെ ഞാൻ ആറുತ್ತೇನೆ. എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിനും മേൽ ഞാൻ ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയാണ്. എല്ലാ സന്നിവേശങ്ങളിലും മികിലാಗಿ ನಾನು ಆರುತ್ತೇನೆ. പിശാചിടുന്ന സകല തടസ്സങ്ങൾക്കും മേലെ ഞാൻ ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയാണ്. സൈതാനൻ തന്നാക്കിರುವಂತ എല്ലാ പരിസ്ഥിതിಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆರುತ್ತೇನೆ. ഇനി എന്റെ വിഷയങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ കരയത്തില്ല. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കി അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಅಳುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും. ഉന്നതനം ക്രിസ്തു എന്നിൽ വസിക്കയാ. ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കും ഞാൻ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഉന്നതനം ക്രിസ്തു എന്നിൽ വസിക്കയാ. ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കും ഞാൻ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ കർത്താവേ,
കർത്താവ് ഈ സമയം ഞങ്ങൾ ഈ ജനത്തെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ്. ಕರ್ತನೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಸರೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണോ, ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇವರಿಗಿತ್ತು, എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണോ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, എന്തൊക്കെ കള്ളത്തരങ്ങളാണോ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಇವರ ഇവരെ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ഭൗമികമായിട്ട് ഇരുത്തി വെച്ചത് ಇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅದುಮೆಸಿ ಇಟ್ಟಿತೋ, നസ്രേനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബോണ്ടേജിനെ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ അഴിക്കുന്നു. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഇവർ ആരാണെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ. ಇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആരാണെന്നൊരു ബോധ്യം ಇವರ ഇവർക്കുണ്ടാകട്ടെ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇವರಿಗೆ ಬರಲಿ. അമേൻ. സകലത്തെയും ഇവർ മിതിച്ച് ഉയരങ്ങളിൽ ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കട്ടെ. ಸಕಲವನ್ನು ತುಳಿದು ಇವರು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ 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 ಹಾರಲಿ. അമേൻ. അത് പറഞ്ഞെന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ ഈ ജനത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും, ഉയരെ 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 ഞാൻ പറക്കും.